بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حماس اسرائیل جنگ مشرق وسطیٰ کے باہر تک پھیل سکتی ہے، پیوٹن نے خبردار کر دیا۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ مشرق وسطیٰ سے باہر تک پھیل سکتی ہے، کیونکہ یہ بات درست نہیں ہے کہ معصوم خواتین، بچوں اور بوڑھے فلسطینیوں کو دوسرے لوگوں کے جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق کرملن میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ولادیمیر پیوٹن کا کہنا تھا کہ خطے میں خون ریزی کا سلسلہ روکا جانا چاہیے تھا۔ میں نے یہ بات دنیا کے دوسرے رہنماؤں کے ساتھ فون کال پر کہی کہ اگر جنگ بندی نہ کی گئی تو خطرہ ہے کہ یہ مشرق وسطیٰ کے باہر زیادہ دور تک پھیل جائے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس خون ریزی اور تشدد کو روکیں، ورنہ بحران مزید بڑھ جائے گا جس کے مضمرات بڑے سنگین ہوں گے۔ خدشہ ہے کہ یہ مضمرات صرف مشرق وسطیٰ تک کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ مشرق وسطیٰ کی سرحدوں سے باہر تک چلے جائیں گے۔ روسی صدر نے مغربی ممالک پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ بعض مخصوص افواج خطے میں اشتعال اور جنگ کو بڑھاوا دینے کے لیے متحرک نظر آ رہی ہیں اور ان کی وجہ سے کئی دوسرے ممالک بھی جنگ میں ملوث ہو جائیں گے۔ انہوں نے اسرائیل اور حماس کے درمیان لڑائی میں ان تمام ممالک کے لوگوں سے اظہار تعزیت کیا جن کے عزیز و وقارب جاں بحق ہو گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن نے اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ روس مشرق وسطیٰ کے اس دیرینہ مسئلے کے دو ریاستی حل کے لیے کوششیں کرتا رہے گا۔ ایک طویل مدتی امن کے لیے یہی ایک راستہ ہے۔ ولادیمیر پیوٹن کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات واضح ہے کہ معصوم لوگوں کو دوسروں کے جرم کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ سزا دی جا سکتی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ اجتماعی سزا کے بدنام زمانہ تصور کے تحت نہیں لڑی جا سکتی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ آزادی کی تحریک ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ترکیہ کے صدر رجب طیب اردوان نے ترک پارلیمنٹ میں سیاسی جماعت کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینی بچوں کے قتل عام کو روکا جائے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں نہتے بچوں کا قتل عام کر کے دنیا کے سامنے فلسطینی مزاحمت کاروں کو کچلنے کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ طیب اردوان نے کہا کہ حماس کو دہشت گرد قرار دینے والے اپنے گریبان میں جھانکیں۔ حماس دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ فلسطین کی آزادی کی تحریک ہے جو اپنی سرزمین کی آزادی کے لیے آئین اور قانونی جدوجہد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنا اسرائیل کا دورہ منسوخ کر دیا ہے۔ یہ مغرب اسرائیل کا بہت مقروض ہے لیکن ترکیہ مقروض نہیں۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ حماس ایک دہشت گرد تنظیم نہیں بلکہ یہ مجاہدین کا ایک گروپ ہے جو اپنی زمین کی آزادی اور شہریوں کی حفاظت کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، اسرائیل کا غزہ پر بڑے زمینی حملے کا دعویٰ، بمباری سے مزید سینکڑوں فلسطینی شہید۔ غزہ پر اسرائیلی بمباری کا سلسلہ آج بھی جاری رہا، مزید سینکڑوں فلسطینی شہید ہو گئے جس کے بعد شہداء کی تعداد 6,500 سے تجاوز کر گئی۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسرائیلی بمباری سے 344 بچوں سمیت 756 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد شہید فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 6,546 ہو گئی۔ شہداء میں 2,704 بچے بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری سے زخمی فلسطینیوں کی تعداد 17,439 ہے۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی بمباری سے 900 بچوں سمیت 1,600 افراد لاپتہ ہیں۔ خدشہ ہے کہ لاپتہ افراد تباہ شدہ عمارتوں کے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب خبرساز ادارے روئٹرز کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ رات بھر اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ میں شدید بمباری کی گئی۔ اس کے علاوہ اسرائیلی زمینی فوج نے غزہ میں رات کو بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوجی ریڈیو کے مطابق غزہ میں حملے کا مقصد حماس کی پوزیشنوں کو نشانہ بنانا تھا۔ دوسری جانب خلیجی میڈیا کا بتانا ہے کہ غزہ کے علاقے تل الحوا میں اسرائیل کی جانب سے فضائی حملہ بھی کیا گیا۔ بمباری کے بعد آگ لگ گئی تھی، تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइली पुलिस ने मुसलमानों का मस्जिद अक्सा में दाखिला बंद कर दिया। यरूशलेम के महकमा इस्लामी औकाफ के हवाले से फ़लस्तीन की सरकारी खबरसा एजेंसी वफा ने बताया है कि इसराइली पुलिस ने कदीम शहर में वाक़या मस्जिद अक्सा में मुसलमानों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। यरूशलेम के इस्लामी औकाफ का इंतज़ामी कंट्रोल उर्दन के पास है। औकाफ के मुताबिक इसराइली पुलिस अफसरान ने किलाबंद मस्जिद के तमाम दरवाजे अचानक बंद करना शुरू कर दिए और मुसलमानों का दाखिला मस्जिद अक्सा में रोक दिया गया, जबकि दूसरी तरफ यहूदी इबादत गुजारों को मस्जिद में इबादत के लिए दाखिले की इजाज़त देते रहे। इस इक़दाम से मस्जिद अक्सा में इबादत के हवाले से एक मुद्दत से नाफज स्टेटस को ख़त्म कर दिया गया। मस्जिद अक्सा के कंपाउंड के लिए मुख्तस स्टेटस को इंतज़ामात के तहत गैर मुस्लिम अल-कुद्स कम्प्लेक्स का दौरा तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें वहां इबादत करने की इजाज़त नहीं। इसी इंतज़ामी तरतीब के बावजूद बाज़ यहूदी मस्जिद के अहाते में नमाज अदा करते देखे जाते हैं। यहूदी कानून के मुताबिक मस्जिद अक्सा कंपाउंड अलमारूफ टेम्पल माउंट के अल-कुद्स की वजह से इसके किसी भी हिस्से में यहूदियों का दाखिला ममनू है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में जंगबंदी नहीं, इमदाद के लिए वक्फे की हमायत करता हूँ। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने कहा है कि बरतानिया गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद के लिए वक्फे की हमायत करता है। बरतानिया इसराइल के हक़ के दिफा की हमायत करता है। दूसरी तरफ स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ ने फ़लस्तीन इसराइल की शीदगी पर बयान में जंगबंदी का मुतालबा किया। हमजा यूसुफ का कहना था कि वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और अपोजिशन लीडर समेत आलमी रहनुमा जंगबंदी में किरदार अदा करें। स्कॉटलैंड की हुकूमत मुकम्मल तौर पर जंगबंदी का मुतालबा करती है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। इसराइल के गजा और लबनान के बाद अब शाम पर भी फ़ज़ाई हमले, 11 फौजी जाँ भाग। इसराइल ने गजा और लबनान के बाद शाम में भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए, जिसमें 11 फौजी जाँ भाग हो गए, जबकि 2 बड़े हवाई अड्डों पर परवाज़ें मअतल करना पड़ी। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के जनूबी इलाके में इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों से फ़ज़ाई हमलों में फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और असला डिपो समेत फ़ज़ाई दफाई रेडार को भी तबाह करने का दावा किया। इसराइली फ़ौज ने इस जारहियत का जवाब पेश करते हुए कहा कि शामी फ़ौज की जानिब से गोलान की पहाड़ियों के जानिब रॉकेट दागा गया था, जिसके जवाब में फ़ज़ाई हमले किए गए। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा का मामला, रूस और चीन ने अमरीकी करारदाद को वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में गजा के मामले पर पेश करदा अमरीकी करारदाद को रूस और चीन ने वीटो कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में गजा से मुतल्लिक पेश करदा अमरीकी करारदाद की चीन, रूस और मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुखालफत की, जबकि ब्राज़ील और मोज़म्बिक इजलास से गैर हाजिर रहे। अमेरिका की जानिब से पेश करदा करारदाद में इसराइल को दिफा का हक होने पर जोर दिया गया। सलामती कौंसिल के इजलास में रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद की चीन, रूस, मुत्तहिदा अरब अमारात और ओमान ने हमायत की, ताहम अमेरिका और बरतानिया ने इस मुसवदे की मुखालफत कर दी। रूस की पेश करदा करारदाद के मौका पर अल्बानिया, एक्वाडोर, फ्रांस, घाना, जापान, माल्टा, स्विट्ज़रलैंड गैर हाजिर रहे। वाज़ेह रहे कि सलामती कौंसिल में करारदाद मंजूर करने के लिए कम अज़ कम 9 अरकान की हमायत ज़रूरी होती है। रूस की जानिब से पेश करदा करारदाद के मसवदे में मुतालबा किया गया था कि इसराइली फ़ौज गजा के शहरियों को शमाल से बेदखल करने का मुतालबा फौरी तौर पर मनसूख करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना था कि गजा में ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहे हैं। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया है कि गजा के शहरियों को जनूब की तरफ चले जाना चाहिए। गजा पर हमले की तफसीलात नहीं बताऊंगा। उन्होंने कहा है कि ये रगमालियों को वापस लाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़मीनी हमले का वक्त इत्तफ़ाक़ राय से तय किया जाएगा। दूसरी जानिब तुर्किया के सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान का कहना था कि गजा में फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम को रोका जाए। उनका कहना था कि इसराइल गजा में निहत्ते बच्चों का कत्लेआम करके दुनिया के सामने फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों को कुचलने का झूठा दावा
کرتا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔